احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے یہ دستور اور یہ ضابطہ انسانوں کی کامیابی کے لیے نازل فرمایا ہے کہ جو شخص جتنے اللہ کے احکامات کو اختیار کرتا چلا جائے گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرتا چلا جائے گا، اللہ رب العزت ظاہر کے خلاف محض اپنی قدرت سے اسے کامیاب کرتے چلے جائے گا۔ یہ ضابطہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید یہ اللہ کے ضابطے کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کب کس کے لیے سربلندی، عزتیں اور کامیابی چاہتے ہیں، کب کس کے لیے اللہ رب العزت ذلتیں، پستیاں اور ناکامی چاہتے ہیں، ان ضابطوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے عزتوں کے اور سربلندی کے اور کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں اور اپنی قدرت سے کامیاب کرتے ہیں، جن کی زندگیاں اسباب اور مادیت اور ظاہری شکلوں سے ہٹ کر کے محض احکامات کی بنیاد پر ہو۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جس قوم کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں ان کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں اور پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ رب العزت مال کے دروازے نہیں کھولتے اور ان لوگوں پر اللہ رب العزت دنیا کے اسباب کے دروازے نہیں کھولتے، بلکہ اللہ رب العزت ان پر دین کی محنت کے دروازے کھول دیتے۔ دین کی محنت کے دروازے جن پر کھل جاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اللہ رب العزت نصیب فرماتے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ اللہ کے ضابطوں کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کیا ہیں اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے۔ یا دنیا کے اسباب اور یہ ظاہری نقشے اور یہ ظاہری شکلیں ہیں یا پھر اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوست بزرگوں، معزز مہمان، اللہ رب العالمین প্রশংসা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করেন, অতঃপর কালামে পাক থেকে আয়াত তেলাওয়াত করেন, হাদিসে পাক থেকে তিনি পড়ে শোনান। তারপর তিনি বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কানুন হলো মানুষের জন্য, এটা মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার নিয়ম, আল্লাহ তাআলার কানুন, তবে আল্লাহ তাআলার সুন্নত হলো এটা যে মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী চলতে থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক জীবন, যে যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আহকামের উপর চলবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে চান ওইভাবে জীবন যাপন করবে, বলে তাদের জন্য হলো কামিয়াবি। আর যারা এর খেলাফ চলবে বলে তারা তো ব্যর্থ হবে। বলে এরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপর যারা চলবে তারা কামিয়াব হবে আর অন্যরা কামিয়াব হতে পারবে না, ব্যর্থ হবে। বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কারোর জন্য যদি কামিয়াবির রাস্তা খুলতে চান, কাউকে যদি আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছনা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইজ্জতের রাস্তায় নিতে চান, কাউকে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অধঃপতন থেকে উন্নতির রাস্তা দেখাইতে চান, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সামনে আসবাবের দরজা খোলেন না। আসবাবের দরজা তার সামনে না খুলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সামনে দিনের মেহনতের দরজাকে খোলেন। ওই দিনের মেহনতের দরজা তার সামনে খোলে আর ওই দিনের মেহনতের দ্বারায় সে কামিয়াবি লাভ করতে পারে, অধঃপতন থেকে উন্নতি লাভ করতে পারে, লাঞ্ছনা থেকে ইজ্জতের জিন্দগি তারা লাভ করতে পারে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসবাব না খুলে দুনিয়ার জিনিস, দুনিয়ার যেগুলোর দ্বারা মানুষ উন্নতি দেখে, ওগুলোকে না খুলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সামনে ওই মেহনতের দরজাকে খুলেন। আর এটাই হলো কামিয়াবের রাস্তা। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर में, हर जमाने में अपने बंदों को महज अहकामात की बुनियाद पर कामयाब फरमाया और इन्हीं अहकामात की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैबी मदद और नुसरतों का मामला फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से और खजाने से इस्तिफादे के लिए सबसे बुनियादी शर्त है कायनात का यकीन दिल के अंदर से निकलना। जब इंसान अल्लाह के ज़ात आली पर यकीन करता है और बनी बनाई इन मखलूकात के यकीन को दिल के अंदर से निकाल देता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों से, कुदरत से इस्तिफादे के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को कामयाब करने के लिए आमाल का सिलसिला नाजिल फरमाया। यह आमाल असल कामयाबी के लिए ज़ाब्ते हैं और जो अगयार हैं उनके लिए ये असबाब के सिलसिले हैं। अगर ये मुसलमान अपनी कामयाबी इन असबाब के अंदर तलाश करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जलीलो खार फरमाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये असबाब बतौर इम्तिहान के हैं, बतौर इत्मीनान के नहीं। हाँ, गैरों के लिए बतौर इत्मीनान के हैं, लेकिन ईमान वालों के लिए बतौर इम्तिहान के हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी असबाब दिया करते थे और अपने बंदों को भी असबाब देते हैं, महज इम्तिहान के लिए, ये देखने के लिए कि इन असबाब के अंदर रहकर ये हमारे हुक्मों को पूरा करता है, उसे याद रखता है, या फिर अहकामात को भुलाकर उन्हें छोड़ देता है। ये असल इम्तिहान है। इसीलिए ये असबाब जब भी अल्लाह के अहकामात के लिए रुकावट बने तो ईमान वाले इन असबाब को छोड़ दिया करते हैं और इन्हें कुर्बान कर दिया करते हैं और उनकी इस कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए निजाम कायनात को मुसख्खर फरमा देते हैं। ये सबसे बुनियादी बात है। लेकिन जो अगयार है वो इन असबाब के मिल जाने पर ही अपनी कामयाबी यकीन करते हैं और उसी पर मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। आज दीन की दावत की मेहनत छूटने की वजह से एक मुसलमान के दिल के अंदर अगयार की तरह असबाब का यकीन पेवस्त हो चुका है। जिस तरीके से एक गैर असबाब को बना करके फिर अल्लाह से मांगता है, इसी तरह आज का मुसलमान भी असबाब की तैयारी करके और असबाब की मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करके फिर अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह, ये मैंने जमींदारी इख्तियार करी है, काश्तकारी इख्तियार की है, आप इसमें बरकत डाल दें। ये दुकान मैंने खोली है, आप इसमें बरकत डालें और इसके जरिए से मुझे रोजी अता फरमाएं। इसका साफ मतलब ये है कि इस मोमिन ने जिस तरह इन असबाब को अल्लाह का मोहताज समझा है, इसी तरीके से अल्लाह की कुदरत को नफा नुकसान पहुंचाने के एतबार से इन जाहिरी शक्लों का मोहताज समझा है, मोहताज बना दिया है। अल्लाह ताला की जात आली और सिफात और अल्लाह की कुदरत मुतलक है, यह किसी की पाबंद नहीं है, किसी शक्ल में मुक़य्यद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है। अल्लाह महज अपनी कुदरत से नफा नुकसान, जिंदगी मौत और इज्जत जिल्लत दे सकते हैं। लेकिन ये मुसलमान और ये आज का मुसलमान इन असबाब के जरिए से अल्लाह से लेना चाहता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली और बुनियादी मेहनत दिलों पर रही और दिल के अंदर से इन असबाब के यकीन को, शक्लों के यकीन को निकाल कर अल्लाह के ज़ात आली के यकीन को दिलों के अंदर उतारने की इनकी सबसे पहली मेहनत है। यह दावत का बुनियादी मकसद है
कि गैर का यकीन दिल के अंदर से निकले और जाहिरी शक्लों का तासुर दिल के अंदर से निकले, ये दावत की मेहनत का सबसे बुनियादी मकसद है और खुलासा। जितना एक इंसान अपनी दीन की दावत का और ईमानियात का दाई बनेगा, उतना असबाब का तासुर दिल से निकलेगा, और ये जब ईमान की दावत को छोड़ देगा तो इसके दिल के अंदर असबाब का तासुर उतरता चले जाएगा और अल्लाह के खजाने और अल्लाह की कुदरत से इस्तिफादे के दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, तो বলেন যে যখন বান্দা দিলের ইয়কিনকে সহি করবে, আল্লাহ তাআলার জাতের পাকের প্রতি তার ইয়কিন পয়দা হবে, আর আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে সে ওই ইয়কিনের বুনিয়াদের উপর আল্লাহ তাআলার থেকে নিতে চাবে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ওই ইয়কিনের বুনিয়াদের উপর দান করবেন। ওই ইয়কিনের দ্বারা সে হাসিল করবে। বলে এটা হলো একজন মুমিনের রাস্তা, যে আল্লাহ তাআলার জাতে পাকের উপর যে ইয়কিন, তার দিলের ইয়কিনকে সহি করে সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হাসিল করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম ভাবে আমালের রাস্তা আমাদেরকে শিখিয়েছেন, যে আমাল আল্লাহ তাআলা আমলগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন, যে আমলগুলো তোমরা করো বান্দা, এই আমলগুলোর দ্বারাই যে তোমরা ফায়দা হাসিল করবা, তোমাদের মাসলা হল হবে, তোমাদের জরুরত পুরো হবে। এই আমলগুলা তোমরা করবা, তোমরা কামিয়াবি হাসিল করবা। ওই আমলের রাস্তা আল্লাহ তাআলা ঈমানওয়ালাদেরকে দিচ্ছেন। হযরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ওই আমলের কথাই মানুষকে দাওয়াত দিতেন, ওই আমলের কথা মানুষকে বলতেন। অপরদিকে আগিয়ার যারা, গায়ের যারা, অর্থাৎ কাফের মুশরিক, তাদের সামনে আসবাবের রাস্তা খুলছে। তারা তো আসবাবকে দেখে, আসবাবের মাধ্যমে তারা ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করে, তারা আসবাবের উপর মেহনত করে, আর তারা ইতমিনান হাসিল করে, আর তাদের দিলের মধ্যে একটা সে প্রশান্তি লাভ হয়, ওই আসবাবের দ্বারা ফায়দা হাসিল করে। বলে মুমিন, যে মুমিন তো তার আমালের দ্বারাই হাসিল করবে, তার ইকিনের দ্বারাই হাসিল করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনকে আসবাব দেন, দুনিয়ার বস্তু, দুনিয়ার আসবাব আল্লাহ তাআলা মুমিন যারা তাদেরকেও দেন, কিন্তু এটা তার দুনিয়া হাসিল করার জন্য না, এটা দুনিয়ার জন্য, দুনিয়া হাসিল করার জন্য না, বরং এটা হলো তার জন্য ইমতিহান, তার জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে আসবাব দেন। আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার বস্তু দান করছেন, আসবাব দান করছেন, মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করছেন। আল্লাহ তাআলা এটা দিয়ে কি চান? আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করতে চান, যে এই বান্দা কোন দিকে সে যায়। এই যে আসবাব সে পাইল, সে আসবাবের দ্বারা ইতমিনান হাসিল করতে চায়, নাকি সে আমালের দিকে সে ঝুঁকে? গায়েব যারা কাফের মুশরিক, তারা তো আসবাবের দ্বারাই তারা চেষ্টা করে, কিন্তু একজন মুমিন সে আমালের দ্বারাই চেষ্টা করবে। আমল করবে সে যেটা তাকে বাতানো হয়েছে, নবীগণ তাকে যেটা বাতাইছে। বলে সে যখন আমল করতে যাবে, বলে কোন জায়গায় দেখা যাবে যে আসবাব বাধা হয়ে গেছে, দুনিয়ার বস্তু তার জন্য বাধা হয়ে গেছে, তখন সে বলে ওটাকে, ওই বাধাকে সে অতিক্রম করে সে চলবে। ওই বস্তুর বাধা তাকে আল্লাহর আহকাম থেকে ফিরাইতে পারবে না। বলে যে ব্যক্তি ওই বস্তুর বাধা অতিক্রম করে চলতে পারে, কোন বস্তু তাকে বাধা দিতে না পারে আল্লাহর আহকাম পুরো করার জন্য, তো সে কামিয়াবির লাইনে চলতেছে। এটা হলো তার কামিয়াবির লাইন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন মানুষের দিলের উপর মেহনত করার জন্য, যে মানুষের দিল থেকে যেন আসবাবের ইয়কিন বাইর হয়ে যায়, আসবাবের আসর যেন দিল থেকে বাইর হয়ে যায়। বলে আসবাবের আসর গায়রের দিলের মধ্যে, কাফের মুশরিকের দিলের মধ্যে, তাদের দিলের মধ্যে তো আছে। বলে আজকাল মুমিনের, মুসলমানের অবস্থা কি হয়েছে? ওই কাফের মুশরিকের মতো ওরকমই ধারণা দিলের মধ্যে আইসা যায়। বলে একজনের দোকানদারি করে, তো দোকান নিয়ে বলতেছে, আল্লাহ এই দোকানের মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন। সে কৃষি কাজ করতেছে আর বলতেছে, আল্লাহ এই কৃষি কাজের মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন। যেন আল্লাহর কুদরতকে ওই আসবাবের মোহতাজ সে বানায় দিল। আল্লাহ তাআলার কুদরতকে আসবাবের মোহতাজ বানায় দিল, যে কৃষি কাজের মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন।
আর ব্যবসার মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন, অথচ আল্লাহ তাআলা কাদের মতলব, আল্লাহ তাআলা এগুলোর কোনো মুহতাজ না, আল্লাহ তাআলা এগুলোর কোনো মুতাফিক না, এগুলো ছাড়াও তো আল্লাহ তাআলা দিতে পারেন। কিন্তু একজন মুসলমানও আল্লাহর কাছে ওইভাবেই চাইতেছে, আয় আল্লাহ এই কৃষিকাজের মাধ্যমে আপনি আমাকে দেন। তাহলে এই যে জিনিসটা যে আল্লাহ তাআলা যে কাদের মতলব, আল্লাহ তাআলা এগুলোর কোনো মুহতাজ না, বলে ওইটার উপর একজন মুমিন আসবে। হ্যাঁ, বলে আয় আল্লাহ এটার মাধ্যমে দেন, তাহলে সে যেন আল্লাহ কুদরতকে কেমন জানি ও বস্তুর মুহতাজ বানায় দিল। বলে আম্বিয়া আলাইহিস সালামের মেহনত তো এটাই ছিল যে দিল থেকে এই জিনিস বাইর হয়ে যায়, যে আল্লাহ তাআলার জাতে পাক থেকে, আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করার রাস্তা তারা এরকম ভাবে ধরতে পারে, আর ওই আসবাবের উপর নির্ভরশীল না হয়, আসবাবকে মাধ্যম না বানায়, বরং আল্লাহ তাআলা যে কাদের মতলব এই কথাটা দিলের মধ্যে পয়দা করে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে মানুষের উপর মেহনত করে এই জিনিসটাই মানুষের দিলের মধ্যে বসানোর চেষ্টা করছে। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, ये बात यकीनी है कि जिस तरीके से गूदे और गिरी की हिफाजत छिलकों के जरिए से होती है, इसी तरीके से अकायद की हिफाजत और ईमानियात की हिफाजत इत्तिबाए सुन्नत के बकदर होती है। और बिलखुसूस जितना ये मुसलमान मुआशरे की सुन्नतों की पाबंदी पर आता चला जाता है, उतने उसके ईमान में और अमाल में तरक्की और हिफाजत होती चली जाती है। और जो शख्स सिर्फ और सिर्फ ईमान पर अनाहत करके बैठ जाता है और मुआशरे की लाइन की सुन्नतें इख्तियार नहीं करता, तो फिर इसका असर बराह रास्त अकीदे पर पड़ता है। ईमान अकायद से लेकर मुआशरे तक की जिंदगी के तमाम शोबों के लिए है, इसलिए ईमान की अलामतें बताई गई। इसलिए एक मुसलमान का फरीजा है कि वो अपने तमाम तर ज़ाहिरी शक्लों के एतबार से, लिबास के एतबार से और शादी ब्याह के एतबार से अपने मुसलमान होने को जाहिर करे। ये इसकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है। ये आज के मुसलमानों को और खुसूसन पढ़े लिखे लोगों को धोखा लगा हुआ है कि कलीमा पढ़ने के बाद अब जिम्मेदारी पूरी हो गई, इस एतबार से कि अब जिंदगी गुजारने में हम किसी तरीके कार के, किसी मखसूस तरीके के पाबंद नहीं है। ये सरासर धोखा लगा हुआ है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को हर उस तरीके से रोका है और हर उस तरीके से हजरात सहाबा को बचने का हुक्म दिया है जो खालिश यहूद व नसारा के मुशाबे हैं। यहां तक कि एक साहब ने जब उल्टे हाथ से खाना खाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने पर कि तुम सीधे हाथ से खाओ, और उन्होंने कह दिया कि मेरा सीधा हाथ उठता नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा यह सीधा हाथ उठेगा नहीं। चुनांचे रिवायत में आता है कि फिर कभी मौत तक उनका सीधा हाथ अपने मुंह तक उठा ही नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक मुसलमान अपने किसी उज़ू से, जिस्म के किसी हिस्से से, उस हिस्से से मुताल्लिक किसी सुन्नत का इनकार कर देता है, उसे छोड़ देता है, तो क़यामत तक के लिए और मौत तक के लिए उसके उस जिस्म से सुन्नत पर चलने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। तो आप अंदाजा लगाएं, एक मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी शैतानी था और इसके जरिए से शैतान अपने तमाम तर वसाविस को और ख्यालात को और तमाम तर फितनों को, फसाद को तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहता है। इसलिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप पुलिस का काम करने लगे और अपने हाथों को हिला करके गाड़ियों को कंट्रोल करना चाहे, काबू में लाना चाहे ताकि हादसा न हो। कोई भी शख्स उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए कि उसके ऊपर उसके पुलिस होने की कोई अलामत, कोई निशानी नहीं। उसका एक लिबास है, उस लिबास का एक असर है। उसके मुकाबले में कोई मामूली दर्जे का इंसान उस मखसूस तरीन लिबास को पहन करके जाके चौराहे पे खड़ा होकर के फिर अपनी खिदमत को अंजाम दे और इशारे करे, तो उसके इशारे पे सारी गाड़ियां एक इशारे पर रुक जाए। इससे आप अंदाजा लगाएं
आज मुसलमान अपने लिबास के एतबार से 100% यहूद और नसारा के मुशाबे हो रहा, अपने चेहरे के एतबार से 100% यहूद और नसारा के मुशाबे होता जा रहा है। फिर ये अल्लाह ताला की मददों का मुंतज़िर है और कामयाबी दुनिया और आखिरत में चाहता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये नामुमकिन बात है। इसलिए सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है कि कलीमे के तकाज़ों को पूरा करना, कलीमे की अलामतों को, ईमान की अलामतों को अपनी जिंदगी में इख्तियार करना। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है ईमान की 70 से ज़ायद शाखें, इसके अंदर आला दर्जे की शाख कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह और अदना दर्जे की शाख रास्ता चलते हुए तकलीफ के चीज को हटा देना है। और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रास्ते से तकलीफ के चीज को हटाते वक्त अगर अपने मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो गोया इसने ईमान के आला और अदना दोनों शाखों को जमा कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से ईमान की बाकी तमाम शाखें और अलामतें उसके अंदर पैदा कर दी। इसलिए ये सबसे पहली और बुनियादी इस काम का बुनियादी मकसद ही अहया सुन्नत है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी उम्र में देखा जब अली से बीमार थे कि एक शख्स खड़ा पानी पी रहा तो दूसरे शख्स ने जाके उसे टोक दिया, बैठकर पानी पीने के लिए कह दिया। इस पर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह में बशाशत आ गई और कहने लगे कि मेरा काम सही रुख पर आ गया और सही रुख पर काम हो रहा है, इसलिए कि लोगों के अंदर खिलाफ सुन्नत तरीकों की नफरत पैदा हो चुकी है। हम काम कर रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, लेकिन अपने मुआशरे के एतबार से नबी की सुन्नतें हमारी जिंदगी में नहीं है और खिलाफ सुन्नत तरीकों को देखकर हमारे अंदर नफरत और वहशत नहीं है। ये इंतहाई खतरे की बात है, तरजुली की अलामत है और ये इस बात की अलामत है कि इस काम के जरिए से हमारी तरबियत नहीं हो रही और हम इस काम के जरिए से उन सुन्नतों पर नहीं आ रहे जो इस काम का बुनियादी मकसद है। मोहतरम दोस्त बुजुर्ग मेहमान বলতেছিলেন যে ইয়াকিনের দাওয়াত আমরা যত বেশি দিতে থাকবো আর এই দাওয়াতের মধ্যে যত আমরা লেগে থাকবো তত ইয়াকিন আমাদের মধ্যে আসতে থাকবে। দাওয়াত ছুটলে তো ইয়াকিনের মধ্যে কমজোরি আসবে, ওই আমালের মধ্যে কমজোরি আসবে। এই জন্য এই দাওয়াতের মধ্যে লেগে থাকা চাই। বলেন এরপর বলেন যে এই যে আমাদের এক মেহনত, এই মেহনতের মধ্যে যে মৌলিক জিনিসগুলা আকীদা ঈমান, বলে এগুলার হেফাজত কিভাবে হবে? বলে একটা ফলের উপরে তার চামড়া থাকে, চামড়া যতক্ষণ থাকে ওই ফলের হেফাজত হয়। চামড়াটা যদি উঠে ফেলা হয় ওই ফল নষ্ট হয়ে যায়, ওই ফলের হেফাজত হয় না, ওই ফলটা পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তো ঠিক এরকম ভাবে ঈমান আকীদা ঈমান বিশ্বাস এগুলার হেফাজতের জন্য লাগবে সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা যত বেশি হবে তত বেশি ঈমান এবং আকীদার হেফাজত হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের দ্বারাই মানুষের ঈমানের হেফাজত হয়। বলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দেখলেন সে ডাইন হাতে খানা না খায়, সে বাম হাতে খানা খায়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি ডাইন হাতে খাও। সে বলতেছে আমি ডাইন হাত উঠাইতে পারি না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার ডাইন হাত না উঠুক। বলে এরপর থেকে সে আর ডাইন হাত উঠাইতে পারে নাই, ডাইন হাত উঠানো তার বন্ধ হয়ে গেছে। এবং সে অহংকার করে এইভাবে বাম হাতে খানা খাইছে, তো তার ডাইন হাত উঠা বন্ধ হয়ে গেছে। বলেন যে কোনো ব্যক্তি যদি সুন্নতকে ছাড়ে, তার কোন অঙ্গের যে সুন্নত, ওই অঙ্গের সুন্নতটাকে শরীরের সেই অঙ্গের সুন্নতটাকে সে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে তার ওই অঙ্গ থেকে এই সুন্নতটা ছুটে গেল আর সে এটাকে সহজে আনতে পারবে না, বড় কঠিন হয়ে যাবে। তিনি বলতেছেন যে আজকাল যে মানুষ যারা আধুনিক শিক্ষিত লোকজন তারা কি মনে করে? তারা মনে করে যে আমার ইমান তো আমি ইমান আনছি, আমার ইমান হাসিল হয়েছে, সুন্নতের আর কি প্রয়োজন? এটাকে এত প্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে না যে এখানে তো আমার নিজের আজাদি আছে, আমার আজাদি আছে। তিনি বলেন যে না, মানে মুআশারাতের মধ্যে সুন্নতকে আনতে হবে। মুআশারাতের মধ্যে নিজেদের জীবন যাপনের মধ্যে চলাফেরা জীবন যাপন এর মধ্যে সুন্নতকে আনতে হবে। ওই সুন্নতটা হলো চামড়ার মতো, যেটা আমার ঈমান আমার আকীদাকে আমার দ্বীনকে হেফাজত করবে। বলে এক ব্যক্তি
এক ব্যক্তি দাঁড়ায়া সে পানি পান করছে, তো তার ব্যাপারে কি হুকুম? হাদিস শরীফে যেটা আছে, যে ব্যক্তি দাঁড়ায়া পানি পান করলো সে যেন বমি করে দেয়। আচ্ছা, এখানে দেখার জিনিস হলো এই পানিটা তার নিজের মালিকানা, সে নিজে এটাকে হয়তো খরিদ করে নিয়েছে এবং এটা হালালো এবং তার মালিকও সে, তারপরেও কি বলা হয়েছে সে যেন বমি করে দেয়। এই পানিটার তার থেকে যেন সে বাইর করে ফেলে, হালাল হওয়া সত্ত্বেও, তার নিজের মালিকানা হওয়া সত্ত্বেও এটাকে বাইর করে ফেলার হুকুম করা হয়েছে। অর্থাৎ এর মধ্যে আজাদি নেই। মন যেরকম চায় যে আমার মালিকানা আমি সেরকমই করব না, আমার লেবাস পোশাক আমি যেরকম চাই সেরকম করবো না, এখতিয়ার নাই। বলে এখানে মুআশারাতের মধ্যে সুন্নত আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা আছে। ওই মুআশারাতের সুন্নত গুলার হেফাজত করতে হবে। বলে চেহারার মধ্যে কি সুন্নত আছে, ওই সুন্নতের হেফাজত করতে হবে। লেবাস পোশাকের মধ্যে যে সুন্নত আছে ওই সুন্নতের হেফাজত করতে হবে। যখন ওই সুন্নতের হেফাজত হবে তখনই তো আল্লাহর মদদ আর নসরতের আশা করা যাবে। বলেন যে আজকে মুসলমান বলে তার মুআশারাতের সুন্নতের কোন হেফাজত নেই, আর লেবাস পোশাকের সুন্নতের হেফাজত নেই, বরং তার লেবাস পোশাক হলো ইহুদি নাসারের মতো, তার চেহারা সুরত ইহুদি নাসারের মতো, আর সে আল্লাহ তাআলার মদদ চায়। আয় আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করেন, আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করেন। কিভাবে সাহায্য আসবে? তার সেখানে সুরত, তার আকৃতি, তার লেবাস পোশাক ইহুদি নাসারের মতো, আর সে আল্লাহর সাহায্য চাইতেছে। নবীর সুন্নত তার মধ্যে নাই, আর সে আল্লাহর সাহায্য চাইতেছে। এটা কিভাবে হবে? বলেন যে এই জন্য সুন্নতকে জিন্দেগিতে আনতে হবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি এটার প্রতি এত জোর দিতেন। তিনি বলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন অসুস্থ, তিনি অসুস্থ হয়ে আছেন, উঠতে পারেন না, আর এক লোক দাঁড়াইয়া পানি পান করতেছিল। তখন এক সাথী গিয়ে তাকে বললো, ভাই বসে পানি পান করো। তো তিনি এত খুশি হয়ে গেলেন যে আমার কাজ তাহলে সহি নকশার উপর চলছে। অর্থাৎ আমার এই কাজের মধ্যে, আমার এই জমাতের মধ্যে এমন লোক তৈরি হয়েছে যে সুন্নতের খেলাফ চলনেওয়ালাকে সে বলতেছে, তার ভিতরে একটা জজবা পয়দা হয়ে গেছে। এতে তিনি বড় খুশি হলেন। তো বলেন যে কাজ যখন মুআশারাতকে সুন্নতের উপর আনা হবে, সুন্নতের উপর চলবে, তখন গিয়ে আল্লাহ তাআলার মদদ পাওয়া যাবে। আর সুন্নত থেকে যখন কাজ হতে যাবে আল্লাহ তাআলার মদদ চাবে, কিন্তু না, আল্লাহ তাআলার মদদ তো ওভাবে পাওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ওই তরিকায় আমাদেরকে শিখাইছেন। এই তরিকার দ্বারাই কি হবে? নিজের ঈমানের হেফাজত হবে, নিজের আকীদার হেফাজত হবে, বিশ্বাসের হেফাজত হবে। এটাই হলো সে রাস্তা, যে সুন্নতকে খুব ইহতিমামের সাথে ধরা, সুন্নতের উপর আমল করা, সুন্নতের খুব গুরুত্ব দিলের মধ্যে রেখা চলা। আরেকটা কথা বলতেছিলেন যে এই যে ট্রাফিক পুলিশ, তিনি বলেন যে দেখেন সুন্দর যে বিষয়টা কিরকম। বলে একজন ট্রাফিক পুলিশ সে রাস্তায় দাঁড়ায়া সে ইশারা করে, তো গাড়িগুলা আসতে বললে আসে, আবার বন্ধ হতে বললে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বলে তার থেকে আরো অনেক বড় মানের একজন অফিসার, সে যদি পোশাক না পরে ওইখানে দাঁড়ায়, আর সে যদি আসতে ইশারা করে, যাইতে ইশারা করে, কোন গাড়িওয়ালা তার কথা শুনবে? কোন গাড়িওয়ালা তার কথা শুনবে না। আর একজন সাধারণ লোক, এই সাধারণ লোক রাস্তায় দাঁড়াইলো আর ইশারা করলো, গাড়ি আসতেছে, গাড়ি যাইতেছে, তার কথাকে মানতেছে। এটা কেন? বলে এটা হলো ওই যে তার পোশাকটা, যে পুলিশের পোশাক পরে সে দাঁড়াইছে, ট্রাফিকের পোশাক পরে সে দাঁড়াইছে, তখন তার কথাটা চলতেছে। আর ওই পোশাক তার মধ্যে নাই, তো তার কথাটা চলতেছে না। বলে একজন মুসলমান, তার জন্য কি আছে? তার জন্য সেরকম সুন্নতি পোশাক আছে, সুন্নতি লেবাস আছে। সে যখন এর উপর চলবে, ওই সুন্নতের উপর থাকবে, তখন সে চাবে আল্লাহ তাআলার মদদ সে হাসিল করতে পারবে। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब आदमी अल्लाह के अहकामात पर चलता है तो फिर उसकी तरक्की और उसकी तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ही तरफ से, अपने हुक्म से, अपनी कुदरत से, अपनी मशीयत से कुछ अहवाल लाते हैं
محض اس داعی کی تربیت کے لیے اور ترقی کے لیے. یہ سب سے بنیادی بات ہے. جب آدمی اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اور احکامات کو پورا کرتا ہے اور خصوصاً دعوت کی اس مبارک محنت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تربیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے احوال لاتے ہیں. احوال لانے کا طریقہ اور راستہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العزت مومن کے لیے اور داعی کے لیے، مومن اور داعی کے لیے اپنی قدرت سے ایک سرکس انسان اور ایک سرکس جن اس کے لیے، اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. ایک سرکس انسان اور ایک سرکس جن اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہے. ہر نبی کے لیے ایک سرکش انسان اور ایک سرکش جن یہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. اور پھر ایسی باتیں آپس میں کریں اور ایک دوسرے کو پہنچاویں جس کے ذریعے سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں اور اپنی عبادات کے اندر اور اپنی جو دین کی محنت ہو رہی ہے اس کے اندر سے ان کی توجہ ہٹ جائے اور اس کی رفتار دھیمی اور سست ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ہی انتظام کیا ہے اور اگر ہم نہ چاہتے تو ان کے اختیار میں یہ بات نہیں تھی کہ دین کے کاموں میں اور اعمال کے اندر رکاوٹیں ڈالیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر رب چاہے تمہارا تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اللہ ہی نے چاہا ہے. اللہ کی مشیت کی بنیاد پر یہ احوال اور یہ رکاوٹیں اور یہ حالات پیدا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جس طریقے سے ہم اور آپ مخلوق ہیں اس طرح یہ احوال اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح ہم اللہ کی مشیت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہیں اسی طریقے سے یہ احوال اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے. اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ بات واضح فرما دی کہ اس کا بنیاد اور ایک مسلمان اور مومن کی ذمہ داری کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دو کام کر لے تو ہماری طرف سے دو وعدے. یہ تو داعی کے لیے اگر دو کام کریں تو پھر داعی کے لیے ہماری طرف سے دو وعدے. پہلا کام قدرت سے انہیں لے کر کے آئے. اگر یہ دو کام کیے اور اپنے کام کی طرف توجہ رکھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو وعدے ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت سے نواز دیں گے اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر اپنے حکموں پر ہم جمے رہے اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر ان حالات میں ہیں ان ذمہ داریوں پر ہم جمے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں ایمان اور اعمال کی محنت میں جمنے والوں کے لیے ہدایت کے وعدے ہیں اور غیبی مدد اور نصرتوں کے وعدے ہیں. یہ دو بنیادی بات ہے. یہ دو بہت بنیادی بات ہے. اسی لیے ہماری یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس دین کی محنت کے کرنے کے زمانے میں محض ان اعمال کی طرف ہم متوجہ رہیں جو اعمال اللہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ملے. میرے بھائی بزرگوں، جتنا داعی حالات میں جمنے کی وجہ سے ترقی کرتا ہے اتنا سازگار ماحول میں اپنے ایمان اور اعمال میں ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائشوں سے گزارا، حضرات صحابہ کو آزمائشوں سے گزارا. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. محترم دوست بزرگ বলেন যে দায়ী যখন দাওয়াতের মেহনত করতে থাকে আল্লাহ তাআলার আহকামকে সে পুরা করতে থাকে আর আহকামের উপর সে জমে, বলে এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই দায়ীর উপরে কিছু আহওয়াল আসে, হালাত আসে, পরীক্ষা আসে. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিছু পরীক্ষা আসে, বলে এই আল্লাহ তাআলা নিজে হালাতকে নিয়ে আসেন ওই দায়ীকে পরীক্ষা করার জন্য, ওই দায়ীর অবস্থাকে যাচাই করার জন্য, ওই আমলকারীর অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা যাচাই করার জন্য পরীক্ষাকে আল্লাহ তাআলাই নিয়ে আসেন. তাহলে কিরকম পরীক্ষা আসে? তাহলে আল্লাহ তাআলা
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতেছেন যে আমি নবীদের মোকাবেলায় শয়তান নিযুক্ত করছি, জিন শয়তান, মানুষ শয়তান। প্রত্যেক দায়ীর মোকাবেলায় কি আছে? এক জিন আছে, এক মানুষ আছে, ইনসান আছে। তারা মোকাবেলা করে। ওই দায়ীর কথার মধ্যে সে বাধা সৃষ্টি করে, বিভিন্ন ধরনের ওয়াসওয়াসা, কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, ওই কুমন্ত্রণা সে সৃষ্টি করে, ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে, তার ওই কথা যেন সামনে না চলে, এই জন্য সে চেষ্টা করে। তা আল্লাহ তাআলাই দাঁড় করান। আল্লাহ তাআলা নিজে বলছেন যে আমি এভাবে দাঁড় করাই। সে চেষ্টা করতে থাকে, দায়ী নিজের কাজ নিজের চেষ্টা করতে থাকে, আমল করেওয়ালা নিজের আমল করতে থাকে, দাওয়াত দেওয়ালা নিজের দাওয়াত দিতে থাকে। আর তার মোকাবেলায় শয়তান সেইভাবে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে এবং একজন আরেকজনকে ওই কথাকে পৌঁছায়, অন্যজনকেও ওইভাবে প্রভাবিত করে কথা চালাইতে থাকে, সাজানো গোছানো কথাকে, বানানো কথাকে চালাইতে থাকে সে। ফলে এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুমটা কি? আল্লাহ তাআলার হুকুম যেটা, যে এই অবস্থায় নিজের মেহনতের মধ্যে লেগে থাকা, নিজের মেহনত করতে থাকা, আর তার আলোচনাকে ছেড়ে দেওয়া। সে কি করতেছে, সে কি বাধা সৃষ্টি করতেছে, কি অসুবিধা করতেছে, ওই আলোচনাকে ছেড়ে দেওয়া আর নিজের মেহনতের মধ্যে লেগে থাকা। এই দুইটা কাজ যখন সে করতে থাকবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুইটা জিনিস দান করবেন। একটা হলো হেদায়েত দান করবেন, আরেকটা হলো নসরত দান করবেন। আল্লাহ তাআলা সাহায্য দান করবেন। আল্লাহ তাআলা হুকুম